नहीं बेनिफिट मिलिबो बोले विपर्य परिचालना विभाग तरफ विभिन्न समय विभिन्न प्राकृतिक विपर्यर पंजीकरण होता है। आज से क्रम ओडिशा रे बन्या गोटे प्राकृतिक विपर्य तेणु बन्या जनित क्षयक्षति हेले ता विपर्य परिचालना विभाग तरफ क्षतिपूरण दिया बात्या गोटे प्राकृतिक विपर्य ग्रीष्म प्रवाह गोटे प्राकृतिक विपर्य जो ग्रीष्म प्रवाह जनित मृत्यु हेले क्षतिपूरण मिलता है। से क्रम ड्राउनिंग बुड़ी मरिबा गोटे प्राकृतिक विपर्य से क्रम साप कामुड़ा किंबा वज्रपात हम ये जो 8टा तालिकाभुक्त प्राकृतिक विपर्य थिला से भितर अदिनिया वर्षा जनित क्षयक्षतिटा तालिकाभुक्त नथिला। विगत जो अदिनिया वर्षा हैला ओडिशार 16टा जिल्लार एवं व्यापक फसल हानि हैला से समय आमे प्रथम थर पई ताकू विपर्य भावरे ग्रहण करी 291 कोटी टंका ओडिशार 16टा जिल्ला को फसल क्षयक्षति परिबा क्षयक्षति एवं धान क्षयक्षतिर क्षतिपूरण देइथिलु किंतु ताकू तालिकाभुक्त गतकाली चूड़ांत मोहर माननीय मुख्यमंत्री लगेइछंती। एबे प्राकृतिक विपर्य भितर अदिनिया वर्षा जोगु फसल क्षयक्षति मध्य प्राकृतिक विपर्यर तालिकाभुक्त हला भविष्य जो समय अदिनिया वर्षा हेबो एवं फसल हानि हेबो तार मध्य क्षतिपूरण माने चाषी पाई पारे। नहीं यहाँ प्रकृति केंद्र सरकार निष्पत्ति करिथाए मृत्युजनित क्षयक्षति जोटा से प्रकृति मृत्यु सहित प्राकृतिक विपर्यर कौन ना कौन संपर्क थिबा कथा धरतु आपण जोटा वज्रपात कहते कि साप कामुड़ा कहते एथिरे मृत्यु है प्रकृति कि ग्रीष्म प्रभाव में मृत्यु बोली अभियोग हेले ताकू पोस्टमार्टम होता है मृत व्यक्तिर एवं पोस्टमार्टम जदि मृत्युर कारण ग्रीष्म प्रभाव बोली कहला किंबा साप कामुड़ा बोली कहला से क्षतिपूरण मिलता है। ठीक से भाया फसल क्षयक्षति हेले 33% रु अधिक क्षयक्षति हेले ताकू प्रकृति विपर्य परिचालना विभाग क्षतिपूरण प्रदान करिथाए। एटा समस्त राज्य पई ये मापदंड प्रযোज्य केंद्र सरकार मापदंड तेणु 33% रु ऊर्ध्व हेले क्षतिपूरण तालिकाभुक्त से गले एवं जो जगह 100% क्षति होची से जगह 100% क्षतिपूरण से पाउछंती। ये मापदंड विभिन्न समय केंद्र तार जातीय स्तर में मापदंड प्रस्तुत करते एवं प्रादेशिक स्तर में राज्य माने मापदंड प्रस्तुत करथांती। गतकाली जोटा निष्पत्ति होईची जे अदिनिया वर्षा जो क्षयक्षति 33% रु अधिक जदि अदिनिया वर्षा जो धान फसल हो कौन फसल हो कि पनीपरिया हो तार क्षयक्षति हेले एबे चाषी माने ओडिशा रे अदिनिया वर्षा जनित क्षयक्षतिर क्षतिपूरण पाई पारे। नहीं देखंतु ये सरकार को गोटे वर्ष होवाई जाऊँगी ये भितर आम बन्या देखिलु मालकानगिरी ठारू आरंभ कर बालेश्वर पर्यंत आम बात्या देखिलु दाना बात्या देखिलु एवं एबे ग्रीष्म प्रभाव देखुचु से आज पर्यंत जो जीरो कैजुअलिटी प्राकृतिक विपर्यर सेटा को आम सामना कर आसीचु। ग्रीष्म प्रभाव विगत वर्ष मृत्यु संख्या ढेर अधिक थिला। मोर निजस्व जिला झारसुगुड़ा विगत वर्ष 26 जनकर मृत्यु होता ग्रीष्म प्रभाव कारण एवं झारसुगुड़ा जिले गोटे मृत्यु रिपोर्ट आम पाक आसी ना सारा राज्य में गोटे संभाव्य मृत्यु बाबद जोटा आम पाक रिपोर्ट है बलांगीर हेल्ले अन्य कौन जिलू बर्तमान पर्यंत आसी ना ग्रीष्म प्रभाव जनित मृत्युर खबर। तेणु जिते सरकार तांकर काम तुलाउछंती एवं प्राकृतिक विपर्यर प्राक प्रस्तुति करुँच प्राकृतिक विपर्य समय जो एसओपी इश्यू कर लोके ताकू सचेतन करवा और लोक ताकू मानिबा कारण आज विपर्य समय जीवन हानि संख्या वस्तुतः शून्य कहले चले।
ବର୍ଷେ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ କହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ଅମିତ ଶାହା ଆସିବେ, ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହେବ, କେମିତି କ'ଣ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ସରକାର? ନାଇଁ, କିଏ ଆସିବେ ସ୍ଥିର ହେଇନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ଶପଥପାଠ ଉତ୍ସବରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ। 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିର ପାଳନ ଅବକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେବ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ନେତୃତ୍ୱ ଆସନ୍ତୁ। ସେ କ୍ରମରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଇସଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଏବଂ ମୂଳତଃ ବର୍ଷେ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ଭବତଃ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଯେ ବର୍ଷେର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ରିପୋର୍ଟ ଧରିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବର୍ଷେ ପାଳନର ଉତ୍ସବ ନୁହଁ, ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ହେବା କଥା। ଜନତା ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସରକାରର ପାରଫର୍ମାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ମୋଟାମୋଟି 1 କୋଟି ପାଖାପାଖି ପରିବାର, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଷେର ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତାର ତାଲିକା ନେଇକରି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନର ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବୁ। ସରକାରୀ କାମରେ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଭାଗିତା ରହିବା କଥା। ଏବେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତାମତ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଆମେ ନେଉଛୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷେ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମେ ଯେଉଁ 21ଟା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ, ବର୍ଷେ ପୂରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିରୁ 11ଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ସାରିଲୁଣି। ଯେମିତି 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି ଦେବା କଥା, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଯେଉଁଦିନ ହେଲା ସେଇଦିନ ଆମେ କରିଦେଲୁ। ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କଥା ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା'ମାନଙ୍କୁ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମିଳିବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିସାରିଛୁ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କଥା ଆମେ କରିସାରିଛୁ। ତେଣୁ 21ରୁ 11 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାଣି। ବାକି ଯେଉଁ 10ଟା ରହିଲା ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ଆଗାମୀ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁଟା, ସେ ଭିତରେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେଉଁଟା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବାହାରେ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନେ ଚାହିଁବେ କି ଲୋକ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନାଇଁ, ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସରକାର ଚାହିଁବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ କାମ ନୁହଁ, ସହଜ କାମ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରୟାସ ହେବ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମର ସରକାର ବାବଦରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଅଛି, ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ହେବ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ବ୍ଲକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ମୂଳତଃ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲୋକ ସରକାର ଗଠନ କରିଛି ନିଜର ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇକରି, ସେ ସରକାରର ଗତିବିଧି ଏବଂ ସରକାରର ସଫଳତା ଜାଣିବାର ତାର ଅଧିକାର। ଏବଂ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ, ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ମାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷକ, ସେମାନେ ଆମେ ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ରିପୋର୍ଟ ମାର୍କା ମିଳେ, ଯିଏକିରି ବାପା ମାଆକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବାପା ମା ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ସରକାରର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା। ମୋତେ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ସେ ବାବଦରେ ମୋର କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ କରିବାର ନାହିଁ। ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଯାହା ସବୁ ବାହାରେ ସେଟାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।